उषा कोठी जंगल भितरे समस्त जीवजंतु खुशी और आनंद रहुथिले। हेले मनुष्यर अत्याचार पाई आज ये समग्र जंगल भितरे अशांतिर वातावरण। विकास नारे मनीष मन इच्छा गछ काटी दिनकु दिन जंगल नष्ट करिबारे लागिछि। सुस्वादु मांस खाइबा बहानारे जीवजंतु मानकर अबाध शिकार करुछि। एहा द्वारा धीरे धीरे प्रकृतिर संतुलन बिगिड़बारे लागिछि। खाद्य संकट दिनकु दिन भयावह रूप नेबारे लागिछि, जेउथिपाई आज जंगल रे देखा देइछि खाद्य पाई युद्ध। अरे कौन पाचिला सुस्वादु फल गुड़ाक चारियारे बिछाड़ी होई पड़ी। आज तो मो भाग्य खुलीगला। आज आउ मु घास खाइबिनी। हे हरिण, दिन बेले स्वप्न देखा तोर से थाऊ। घास खाइबा लोक तू, फल खाइबा को मन बला ना, पेट खराब हो रे। कहीं मोर कौन फल खाइबा को मन नहीं? आ जंगल सबु फल तमे खाइब? आ मु तो मंगल ग्रह रु आईची आउ ना। हे हरिण, खरा बेले मो मुंड खराब करना कहूची। तले बिछाड़ी होइतबा सबु तक फल मोर। निजर जदि मंगल चाहूचु चुपचाप एठु पळा, नहले गोटे चापुड़ा देबी जे तो से गुलुगुलिया हलदिया गाल जाक नालिया पड़िबो जानिचो। भारी मारिला वाला माटी उपरे पड़िथिबा फल उपरे समस्तଙ୍କର अधिकार अछि, तेणु ए फल मोर। अनानी अध घंटा धरी ए टाण खरारे गछ उपरे चढ़ी केते कष्ट करी मैं फल तक बिछाइछि। घर को नहीं मो स्त्री पिला छुआ खाइबे बोली हठात तू आसी कहूचु ए फल तक तोर। मु जहा देखुछि तो भाग्यर माड़ प्रबल। मोला मांकड़ होई तमे गछ को चढ़ीबनी तो मु कौन गछ को चढ़ी ना कौन बा? तेणु ए फल सब मु खाइबी। हे हरिण, मते जमा रोगानु कहूची। मो फल मते दे। आ तोर जदि फल खाइबा को एते इच्छा जा निजे गछ चढ़ी मन इच्छा जेते फल खाइबु जा। अरे कौन है एते पाटितुंड सुबुची? तमे दी जने जंगल मझिरे झगड़ा लगिछ कौन पाई? अरे हरिण, कौन है कहलु? मु एई जंगल रास्ता दे जाउथिली, हठात देखिली गछ तले अनेक गुड़िया पाचिला फल बिछाड़ी होई पड़िछि। मोर फल खाइबा को मन हैला, हेले ये माकड़ कौन मते फल खाइबा को दउछि? आ उलुटा मते मारियो बुली पूरा धमक दउछि। आ तमे कहिलो कुंभीर भाई, गछ तले पड़िथिबा फल उपरे कौन आम काहार अधिकार नाही? कौन कि रे मांकड़, ए हरिण जहा कहूछि कौन सब सत? मु देखुछि तो पिठी कुंठे हेलानी। तू निजकु ए जंगल राजा बोली भाबुछु। ए नाही माने कथा कौन कि हरिणटा जहा कहूछि सब डाहा मिछ। हाउ ए मांकड़ तोर आउ हपेई दवा दरकार नहीं, बुझलु? अरे सियाल, हठात तू एटी एपड़े कुआडे जाउथुलु कि? कुआडे आउ जेबे म कुमिर भाई काली राती ना लोभने टिके बेसी चिंगन खाई नींदिली, बुझल ना? पेटटा टिके गंडगोल हे जाईनी। ए पाखो किया मुदा मुळको झाडा फेरिबा को आसीतिली, हेले ये दी जण को झगड़ा सुनी म झाडा पूरा बंद हे गला। सेपटे गछमूल बसिथिबा कोई छवि एमानक झगड़ा पूरा शुणिछि, तांको पचारंतु जे कहबो। हाँ कुंभीर भाई, ये मैं सब शुणिछे, बुझला? ये सियाला ये हरिण जा कहते ये सब सत कहते। ये मांकड़टा नहीं कि मांकड़ अजत डरे बिना कारण रे ये हरिण सहित खाली झगड़ा करुछे, मु देखिछे। वाह बढ़िया कथा तो। ए गछ को चढ़ी कष्ट करी फल बिछेबे मु आ भाग नेला बेल को समझते बुझलो कुंभीर भाई, ये मांकड़ धइद अजथाने झगड़ा करी किछि लाभ नहीं। जंगल ने एमिति भी खाद्य समस्या दिन दिन बढ़िबारे लागिछि, तेणु परस्पर मध्य खाद्य पाई युद्ध न लगी चलो आमे समस्ते राजा पाखक जीवा, सेठी अदालत बसु। आउ अदालत जहाँ निष्पत्ति हम आम समस्ते पालन करवा। कुंभीर भाई तमे नहीं राजा पाखक चल, मु मंत्री भल्लुक अन्य मानक सांगे नहीं मुझे शीघ्र अदालत पाखे पहुंचबी। ठीक है तमे चलो मु जाऊँगी। एथर कुंभीर मांकड़ आ हरिण को सांगरे धरी राजा दरबार आड़ को चलला। ठीक एतिकी बेले हठात
ଗଛ ଉପରୁ ଶୁଭିଲା କୁମ୍ଭୀର ଭାଇର ଡାକ। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ଗଛ ଉପରେ ପେଚା ବସିଛି। ଏଥର ପେଚା କହିଲା, କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ଅଦାଲତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଗଛ ଉପରେ ଥାଇ ମାଙ୍କଡ ଓ ହରିଣ ଭିତରେ ଝଗଡା ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ଏ ମାଙ୍କଡ ମୋ ସହିତ ବି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ମୁଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁ ଆ ମୋ ସହିତ। ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମତେ ଦିନ ବେଳେ ଭଲରେ ଦେଖାଯାଏନି। ତମେ ଯଦି ମତେ ତମ ପିଠି ଉପରେ ବସେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତ ତାହେଲେ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ତଳକୁ ଆ, ତତେ ମୁଁ ମୋ ପିଠିରେ ବସେଇ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ନେଇଯିବି। ବାଃ କି ମଜା! ଏଥର ପେଚା ଆସି କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ବସିଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏସବୁ କଥା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ, ଆଜି ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋ ବେଳଟା ଭାରି ଖରାପ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପେଚା ଭଳିଆ ପକ୍ଷୀ ବି କହୁଛି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ। ହଉ ଦେଖିବା କୋଉ ପାଣି କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବାଟରେ ଭେଟ ହେଇଗଲା ଠେକୁଆ। ଆଉ ଠେକୁଆ ଏଥର କୁମ୍ଭୀରକୁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛ କି? ଆରେ ଠେକୁଆ, ଭଲ ହେଲା ତୁ ବାଟରେ ଦେଖା ହେଇଗଲୁ। କଥା କଣ କି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅଦାଲତ ଡକାଯାଇଛି। ମୁଁ ପୁରା ଏ ଦିନକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତୁ ବି ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ଏଥର କୁମ୍ଭୀର ଠେକୁଆ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଅଦାଲତ ଆଡକୁ ଚାଲିଲେ। ସେପଟେ ଶିଆଳ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ ଓ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଚିତାବାଘ କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଶିଆଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସେନାପତି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଶିଆଳ, ହଠାତ୍ ତୁ ଏଠି? କଣ ହେଇଛି? ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛୁ। କଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି କି? ଏଥର ଶିଆଳ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ ଓ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଚିତାବାଘଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବୁଝାଇ କହିଲା। ଶିଆଳ ଠାରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାଶୟ, ସେନାପତି ଚିତାବାଘ ଓ ଶିଆଳ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଦାଲତ ଡକାଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଅଦାଲତରେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ଅଦାଲତ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ପଦବୀରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଘ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଚିତାବାଘ। ସାମ୍ନାରେ ରହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର, ମାଙ୍କଡ, ଶିଆଳ, ହରିଣ, ପେଚା, ଠେକୁଆ। ବାଘ ମହାରାଜ ଗର୍ଜନଟିଏ ଛାଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, କଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଆଜି ଏ ଅଦାଲତର ଆୟୋଜନ? କଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ନୂଆ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା କି? ମହାରାଜ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଭୋକ ବିକଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହିତ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ମହାରାଜ, ଏଇ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ନାଟକ। ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ଏଇ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡେ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ କାହାରିକୁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡନ୍ତାନି, କି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ବି ପଡନ୍ତାନି। ମହାରାଜ, ମାଙ୍କଡ ଓ ହରିଣ ଆଜି ସକାଳେ ଏଇ ଫଳ ଖାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ଲାଗିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ ହରିଣକୁ ମାରିବାର ଧମକ ଦେଇଛି ମହାରାଜ। ଶିଆଳ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ସତ କଣ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାଙ୍କଡ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଗଲେ ସେ ସବୁ କଣ ସତ? ତୁମେ ହରିଣକୁ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦଉଛ? ସତ କଥା କଣ ମତେ ଖୋଲି କରି କୁହ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦେବି। ମହାରାଜ, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର। ତା ଦେହ ଜମାରୁ ଭଲ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଭୋକରେ ରହି ସାରା ଦିନ ପୁଅକୁ ଜଗି ବସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗଛକୁ ଚଢି ଆମ୍ବ ବିଛଉଥିଲି।
ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଗୁଡାକ ଗଛ ତଳେ ବିଛାଡି ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ମୁଁ ଗଛରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡା ସାଉଁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ହରିଣ ଆସି କହିଲା, ମାଟି ଉପରେ ପଡିଥିବା ସବୁ ତକ ଆମ୍ବ କୁଆଡେ ତାର, ତା ଉପରେ କୁଆଡେ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ହରିଣ ଯଦି ଘାସ ଖାଇବା ଛାଡି ଫଳ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର କରିବୁ କଣ, ଖାଇବୁ କଣ ଆମେ? ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ରାଗରେ ଟିକେ ମାରିବା କଥା କହିଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କଡର କଥା ସରିବା ମାତ୍ରେ ହରିଣ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଗୋଟେ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲତା ଓ ଘାସ ମୋ ଆହାର। ଏକା ମୁଁ ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଘାସକୁ ଆହାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଘାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଦି ଦିନ ତଳେ ମୋ ମା ନଈ କୂଳକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଉ ଫେରିଲାନି। ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଅନେକ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି। ମା ମା ଅନେକ ଡାକିଲି, ହେଲେ ମୋ ମାକୁ ଖୋଜି ପାଇଲିନି। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ମୋ ମାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଥକି ପଡିଥାଏ। ଶୋଷରେ ମୁଁ ଛଟପଟ ହଉଥାଏ। ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନଈ କୂଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲି। ଆଉ ନଈ କୂଳରେ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ମୋ ମାର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀର ଚାରିଆଡେ ପଡି ରହିଛି। ଆଉ ମୋ ମାର ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ମୁଣ୍ଡଟା ମତେ କଲବଲ କରି ଚାହିଁ ରହିଛି। ମହାରାଜ, ଏ କୁମ୍ଭୀର ଯଦି ନଦୀରେ ମାଛ ଖାଇବା ଛାଡି ମୋ ମାକୁ ମାରି ଖାଇଦେଇ ପାରିଲା, ମୁଁ କଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାଟି ଉପରେ ପଡିଥିବା ପାଚିଲା ଫଳ ଖାଇପାରିବିନି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି କଣ, ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି କେମିତି? ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି। ସତରେ ହରିଣର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ସେ କଥା ଏ ଅଦାଲତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାପଡୁଛି। ହରିଣର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଏଥର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ କୁମ୍ଭୀର ଆଡକୁ ଚାହିଁ ତାକୁ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମହାରାଜ, ଯାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପଭୋଗର ବସ୍ତୁ। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ଏହା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର କାନୁନ। ମୁଁ ଯଦି ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ତାହେଲେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଯିବି। ମୋତେ ଏ ହରିଣ କଥା ଭାବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାଂସଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ଏ ବିଶାଳକାୟ ଶରୀର ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶିକାର କରିପାରିବିନି। ଶିକାର ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ଆସି ଆପେ ଆପେ ପଶିଯାଏନି ମହାରାଜ। ମୋତେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ନଦୀକୁ ଯିଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସେ ମୁଁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଲମ୍ଫ ଦିଏ। କେତେବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ ଶିକାର ମୋ ପାଟିରୁ ଖସି ପଳେଇଯାଏ। ମୋତେ ଭୋକ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ମହାରାଜ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଏ ହରିଣ ମାକୁ ଶିକାର କରି ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସଂଘର୍ଷ। କୁମ୍ଭୀର, ତୁ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ତୁ ଅଦାଲତ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା କହୁଛୁ। ନିଜ ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ଏ ଅଦାଲତରେ ଆଉ କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି? ଅଛି ସାରେ, ମୋର କହିବାର ଅଛି। ଇଏ ଅଦାଲତ ପରା ମୁଁ ଡାକିଛି, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏତେବେଳୁ ଚୁପଚାପ ବସିକି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି, ବୁଝିଲେ। ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଜି ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, ମଣିଷ ନାହିଁ। କଳକାରଖାନା ବସାଇବା ନାଁରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ସଫା କରିଦଉଛି। ନୂଆ ସଡ଼କ ଆଉ ରେଳ ଲାଇନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ତା ଭିତରେ ବିଳ କରିଦଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ହଉଛି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ। ଆମେ ସିନା ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛେ, ହେଲେ ସାରେ ସେପଟେ
ମଣିଷ କେମିତି ଆମକୁ ମାରିକି ଖାଇବ ତାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ବୁଝିଲେ ମହାରାଜ। ହେ ଦିନ ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିକି ଆପଣଙ୍କ ଝାଲ କାଢିକି ନେଇ ଦୁବାଇରେ ବିକିଦବ। ଶିଆଳ ତୁ କଥା କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛୁ। ହନି ଧାନେ ହନି ହନି ମୋ ପାଟରୁ ଖଞ୍ଜିଗଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ହଉ ତାହେଲେ ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ ये माଙ୍କଡ଼ କଥା ଆପଣ ଆଗରୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ये ଜଙ୍ଗଲ ଝାଡ଼ା ଫଳ ये ମାଙ୍କଡ଼ କଣ ଏକା ଖାଇବ ଆପଣ କହିଲେ ସାରେ। ଆଉ ବାକି ଜୀବଜନ୍ତୁ କଣ ପବନ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ? ଯିଏ ଗଛ ମୂଳକୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଗଲା ଧରିକି ତାକୁ ମାରୁଛି। ଏ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ପେଚାକୁ ବି ମାରିଛି। ପେଚା ଏଇଟା ଦିନ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ହେଲେ ଏଇଟା କାନକୁ ବି ଶୁଭୁନି ନା କଣ? କହୁନୁ ସାନକୁ ତତେ ସେଦିନ ମାଙ୍କଡ ମାରିଥିଲା ବୋଲି। ମହାରାଜ ଏ ମାଙ୍କଡ ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପିଜୁଳି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଏ ମାଙ୍କଡ ମତେ ଦିନ ବେଳା ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖୁଛି ସେଇଠି ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ ମାରୁଛି। या कणा गानमा आउरी अछि ये मांकड़ कम बेद नुहे आज्ञा। सेदिन कईच रास्ता जाऊला ये मांकड़ गला ताकू उल्टे देकी पळेला दौड़ीकी। लास्ट ठेकुआ आसिकी पुणी कईच को उल्टेकी पुणी छाड़िला नने बिचरा दिन सारा सेठी पड़ता। किछि दिन तले ठेकुआ को भी मारी दिला से। ए ठेकुआ तू कौन एटी जात्रा देखियो गाइचु कौन सानू को तते मार दिला बोले। मांकड़ भारी अभद्र। से दिन मु गछ तले बसी सुजना शाग खाउतनी ए मांगड़ आसी जोर से मन आंगड़ को टाणी दौड़ी गलेला। महाराज मु से दिन ठारू तो ठीक से बसी भी पानु। हां हुनिले न ये मांकड़ नंबर उंडिया न अन्नी। हां जा आरे आपण तो हम दुख हम कथा शुणिले एथर आपण उपयुक्त विचार करी समस्त को न्याय दिंतु जंगल को आपण रक्षा करतु। जाने ए शियालर कथबार्ता शुणिला परे जहा लागुची से जेमिति भी हो कले बळे कौशले मांकड़ को शास्ति देकी ही छाड़िबो। ठीक अछि एथर न्यायाधीश पदवी रे बसिथिबा बाघ महाराजंकर पाळी। एथर बाघ महाराज जोर रे गर्जनटीए छाड़ी तांकर राय सुनाइबा आरंभ। समस्त साक्षी प्रमाण व व्यक्तिगत समस्या को शुणी सारिबा परे मान्यवर अदालत या हृदयंगम कले जे जंगल रे देखा जाउथिबा खाद्य संकट वास्तव में चिंताजनक। जंगलर समस्त जीवजंतु या द्वारा प्रभावित होउचंती। खाद्य चक्रर परिवर्तन संभवपर नुहे। तेणु समस्त को मिलमिशि यही समस्या समाधान दिगरे अग्रसर हेबाकु पड़िबो। निजर स्वार्थ साधन पाई मनीष जंगल को नष्ट करी दिन को दिन जेमिति कल कारखाना वृद्धि करिबारे लागिछि यह समग्र जीव जगतर अस्तित्व पाई एक बड़ विपद। आम समस्त को दलबद्ध होई शत्रु कबलरू ए जंगल को रक्षा करिबाकु पड़िबो। खाद्य संकट दूर न हेबा पर्यंत समस्त तृणभोजी और मांसभोजी प्राणी खाद्य को परस्पर मध्य बांटी खाइबा पाई ये अदालत परामर्श देउछंती। ओ हारे कोन आपण उने हेते बेलु लमा उना जात्रा नाइ लोग मानु जनी कहले तो आपण ये मांकड़ को नंगनी बुझिलेनी आपण को ता विचार करंतु। ऑर्डर शियाल तुम्हें विशृंखलित आचरण न करी धैर्य धरी शेष पर्यंत अपेक्षा करो। हाँ हनी मोर भूल गला। मांकड़ तुम विरुद्ध रे पेचा ठेकुआ हरिण और कईच साक्षी देइचंती। तुम्हें सेमान को बिना कारण रे हैरान करुछ। ये प्रथम और शेष थर पाई तुमको क्षमा दिया गला। भविष्य रे जदि यार पुनरावृत्ति हुए ताहले तुमको कठोर शास्ति दिया जिवो। आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा हरिण ता माँ को हराई अत्यंत दुखरे अछि। तेणु
ହରିଣର ଲାଳନ ପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଗାମୀ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦିଆଗଲା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବ। ତେବେ ଆଜିର ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାରେ ଶେଷ ଭଳିଆ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିବନ୍ଧ କଥା କହିଲେନି କି ମୋ ମନକୁ ପାଇଲା ନା। ମାଙ୍କଡ଼ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଏ ନାମ ନେ ରେ ପୁଅ, ଏଥର ନାମ ନେ। ବହୁତ ଦେଉଥିଲୁ ନା ତୁ, ଏଥର ନେ କିଳା। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଏ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆମମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆର ମାସ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦାଲତ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। କାହିଁକି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ ମାଙ୍କଡ଼ ସୁଧୁରିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ଇଏ ପୁଣି କାହାର ନା କାହାର ପଛରେ ପୁଣି ଲାଗିବ, ମାରିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଆର ମାସକୁ ଅଦାଲତ ଡାକିବି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଦାଲତରେ ପୁଣି ଭେଟ ହେବା। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।